bạc chia là cái chương lưới viên mà tên mà tao ăn sang chuột ăn về ra và xong rồi chơi đầu tiên bây giờ tập bạc chia là cái chương luôn con chia về cả sa thiên nạ lớn tí mùi rồi bỏ cái nắp bạc chia tập tay chưa lươn nó lươn từ đây ông cô khách sim riêng đôi chân này chiaประวัติศาสตร์พ้องchiaตึกจัดพ้องchia bệnh chết thà dương chỉ khai ông côพ้องchỉ riêng mới đóสำคัญได้บองปอนเชิญโจรวมคนเราถนัดดังนอมแคดซิมเรียบถนัดดังนอมแคดแพรวิเฮียได้ลงเชิญโจรวมมาปีชง่ายปีปฏิเมียนจีปีบัตรบองปีกระปุงทงปีกระปุงสปือเด็กชมทรงเชิญจะเชียร์ดำนางประเทียนแคดในกวาดมาโจรวมแต่ไม่ฉิเลิกตีมุ้ยกวาดบานเคยรูปเทียบแต่ยังรวมคะแนนแต่ไม่ถึงกาโดยไล่เชียร์ประวัติมาตามแคดแต่เตยเทียบมันบานเชิญมาเตะปีปลุกง่ายง่ายไงนี่ชมเมียนกัตยุในบ้านโชว์รูมจิมวยบอมพลชมสมเลิกแต่ประเทศนบัตแต่ปีเด็แต่ใบตกเปลวิเลียจูนบอมพลในโชว์รูมมีผู้เชี่ยวตุ่มลวกระบอบเนี่ยประเทศนบัตไตจิเวทกาซาเทรณะตกเปลโชว์ดังเนี่ยโชว์รูมล้างซัวล้างเมียนอยู่บ่นู่นชื่อเรื่องมือเราสำคัญปีปรุมันเมนได้เชยมาอ่อนกุยสลับแต่เกยเยี่ยนอยู่เตยังจับประดามปีประเทศนบัตไตตีขนมปีประเทศนบัตไตมาประเทศประวัติตัวโดยเฉพาะบองปนกลายปีบานสนับนงเมียนจมงอลเมียนมาเตะยบอลกลมคลายเชิญลังซัวลังประดาลยบอลลังดำรังตื้อตอนเนี้ยนโยบายปีปรูบองปนเชี่ยมาจ้ะปีปรูไปคลักยมตะล้อนแมนเต้นเด็กเกล้าในยี่กีทาเกษตรสนับมาเตะเชี่ยประรัดชันเตะเชี่ยประรัดไปขมิ้นได้สนับเตะมันต้องตกโอกาสเกณฑ์ยี่พ่อโดยใช้ยืนเนี่ยประเทศไทยตกอากาศจูนบอลปนประเทศนบัตแต่ปีเดตีมวยเรื่องใดสำคัญได้ขยมดาวตัวชราญกันไล่แต่บานลือกอดจองดังปีจมโหประเทศไทยจืนเลือนปีการูปรวมเชี่ยวดับปากประเทศไทยจืนเลือนมารวบรวมขายคลั่งประเทศไทยจืนเลือนประเทศไทยขยมมันได้ในเยี่ยสาเทรณะติเป็นนี่เจียสาเทรณะเชี่ยจุ่มโห่ระบาดคณะปะประเทศไทยจืนเลือนจากมูลสได้ปีการูปรวมประเทศนบัตตีปีโกลบมองปีจักข้อปีไซปีเอาไว้ได้ยังจังเรียบจำคิดคูดำใบเชี่ยอดดำประยาวต่อประเทศประหลาดขมายนึ่งสำหรับประเทศเชียบ่ยืนแต่ปีจำนวนเจจำนวนที่มวยการรวบรวมประเทศไทยชื่นเลือนจังเคยจังบ้านปีโปรประเทศประรัฐโลกจังเคยการรวบรวมโดยอัตตาสังครุเชียบัญชีแต่มวยปะแต่มวยโจรวมการบัชนัดบังคลั่งให้บัญชเนียโนเตรงตรางดาวนาเตียดโนยนเล่ดาวนาเตียดกรมนายแต่มวดรวบรวมเปิดรวบรวมตามใบบังรวบรวมมาโจรวมยังไงเนี่ยนโยบายแกใจกิดได้นะจำพวกเนี่ยนโยบายใจกิดมันสำคัญเลยกำแต่สำคัญคือประเทศประวัติกดจังเคยเมียนการรวบรวมโดยอัตตาสังครุเชียอัตตาสังครุเชียโลกความโตรโลกป้อชาวจูนดำใบดักนอมประเทศบัดดอกนกขนมใบดงประเทศประวัติคนขมายครบรูปโรโหดำเมานี่เป็นนี่ทำไมจะบัดตระบานเกรมเลียก่อปัญไตดอกจวบนกขนมตึกจัดเรียกขมายดอกจวบนกขนมใบดงโลกจังเคยจังมาดองเตี้ยดำใบกดเจงตั้งตำแหน่งสลัดชนะดาวโลกก็เจ๊กันเต้khi thác trong ca cầm tay cho bà lóa nó cùng một cái nhâm cùng một tập bài cho môi trà nó đi vì pro cái can vô bãi bờ kinh đầm bầy chiết đầm bầy bị chia bớt kia thì dưới ở trong một chút bát hơi với năm nay tôi cho môi cho nên là đó dương hết đây bàn chàng America rùm tam bài ca cho bắt cho cái này tôi chia bát thầy mùi hết ấy vì pro chia bớt lục tiêm tia
គាត់ថាឲ្យរួមគ្នាបាក់តែមួយកុំឲ្យនៅរញ៉េរញ៉ៃច្រើនពេកនៅពេលដែលរួមគ្នាបានគាត់នឹងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងដូច្នេះយើងអ្នកនយោបាយយើងក្តីសង្ឃឹមក្តីរំពឹងនៃការទទួលបានភាពជោគជ័យនៅនឹងមុខឃើញច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅតែវៀងទៅលិចវៀងទៅកើតវៀងទៅលិចវៀងទៅកើតเราចង់ចែកឃុំគ្នាឈរเราចង់ចែកគ្នាចាញ់ថាក្រោយពេលចាញ់ហើយចាំអោបគ្នាយំហើយចាំរួមគ្នាស្មានតែខ្ញុំមិនយល់ស្មានតែខ្ញុំនឹងភ្លើមិនដឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំមិននិយាយអីហ្នឹងគោលដៅរបស់យើងស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់ឲ្យមានការរួបរวมគ្នាតែមួយដើម្បីជ័យជំនះដើម្បីជាគ្រឹះមូលដ្ឋាននៃប្រជាធិបតេយ្យគុំនិយាយអារឿង2028ពីព្រោះអ្នកខ្លះគេមកនិយាយមើលខ្ញុំថាកុំតោះណានិយាយអា27ចាំនិយាយ28ចំមើលគេនិយាយអីចឹងពីព្រោះអា28សម្រាប់តែមកតបស្វាទេក៏តែអា27នេះសម្រាប់ទូទាំងប្រទេសនៅគ្រប់1652ឃុំនឹងមិនគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យពីមូលដ្ឋានឡើងមក28 25រាជធានីខេត្តមកតបស្វាគ្នាឯងទៅថាលើហ្នឹងហើយមិនក៏ស្រឡាញ់ចង់បានអំណាចនឹងខ្លាំងមកម៉េះមិនក៏គិតតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែល27យើងខ្លាំងយើងឈ្នះពេលនោះ28វាទៅឯងអត់ទេពេលខ្លះខ្ញុំស្ដាប់គេទៅនៅតែគូសវាខ្ញុំថាគូសហើយកាលចេញពីព្រោះធ្វើកិច្ចការនយោបាយធ្វើកិច្ចការអ្វីក៏ដោយតែងតែមានពេលវេលាកំណត់ហើយដើម្បីកំណត់ពេលវេលាបានត្រូវតែមានគោលដៅជាក់លាក់ហើយច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតនៅពេលដែលមានគោលដៅហើយត្រូវមានឆន្ទៈមោះមុតដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យទៀតឥឡូវហ្នឹងគោលដៅនៅមិនដឹងទៅទិសណាទេណាក៏ប៉ុន្តែប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនគោលដៅច្បាស់ការរួបរวมបញ្ជីតែមួយបាក់តែមួយនឹងឲ្យច្បាស់ជាយកដល់ប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោកបានលឺដោយផ្ទាល់ដោយចំហជាអ្វីដែលយើងចង់បានដូច្នេះសូមពិចារណាឡើងវិញទៅជែកគ្នាឲ្យលឿនជាទីបំផុតកុំឲ្យអស់ពេលវេលាយូរពេកដើម្បីឲ្យមានការរួបរวมគ្នាមួយក្នុង4បាក់5បាក់រើសបាក់ណាមួយជាតំណាងទៅដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំទៅដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនតែមួយទៅវាលឿនហើយខ្លាំងបាក់4 5ទៅចង់រួមគ្នារើសបាក់មួយជាតំណាងទៅជែកគ្នាទៅហើយនាំគ្នាធ្វើឲ្យលឿនពេលនោះបាក់នីមួយដែលជាសមាជិកនេះដែលចង់បានការរួបរวมនោះមិនពិបាកទេក្នុងការរៀបចំបញ្ជីមិនពិបាកទេក្នុងការរកសម្លេងគាំទ្រក៏ប៉ុន្តែបើនៅប្រសេកប្រសាចចែកឃុំគ្នាឈរតាមឃុំរៀងខ្លួនរៀបបញ្ជីក៏ពិបាកការគាំទ្រក៏គ្មានក៏មិនបានជោគជ័យបានខ្លះដែលខ្ញុំឲ្យថាបានក្រោយពីការបែកបាក់បានដោយសារប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនដឹងធ្វើម៉េចក៏ប៉ុន្តែជាបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់ឃើញទៅពេលបោះឆ្នោតឃើញបញ្ជីឈ្មោះបាក់តែមួយគាត់គូសឲ្យចំឲ្យទម្លាក់ស្លឹកឆ្នោតយកតែម្ដងជាយកដល់ប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនជាយកដល់ប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនខែសៀមរាបឥឡូវបងប្អូនទៅចូលរួមការរួបរวมវាមានច្រើនបែបច្រើនវិធីសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែជាជំហររបស់យើងថាចង់បានការរួបរวมបញ្ជីតែមួយបាក់តែមួយតើបងប្អូនចង់បានបែបហ្នឹងដែរឬក៏អត់បើចង់ដូចវាគ្មិនមុនដែលបានលើកបានមានប្រសាសន៍ត្រូវទៅសួរអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួននៅរងចាំអីទៀតបញ្ហាអីដែលបានរួបរวมគ្នាមិនបានខ្ញុំមានគំនិតមួយថ្ងៃក្រោយរៀបចំវេទិកាអញ្ជើញតំណាងបកទាំងអស់ឲ្យមកអង្គុយហើយនិយាយប្រធានបទតែមួយគត់គឺការរួបរวมហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមមកពីតំណាងគ្រប់បកហើយអ្នកអង្គុយនៅខាងមុខហ្នឹងមិនបាច់និយាយទេចាំស្ដាប់គាត់ឲ្យយោបល់ឲ្យគាត់សួរឲ្យចាំឆ្លើយ
កុំចាំបាច់និយាយខាតម៉ោងពីព្រោះបង្ហើបតិចចុះល្បិចនយោបាយមានច្រើនណាស់ណាពេលវេទិកាអ្នកខ្លះដាក់ឲ្យទៅគឺនិយាយឲ្យអស់ម៉ោងតែម្ដងដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃទៀតអត់បាននិយាយសោះខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធីធំច្រើនណាគេតម្រៀបជួរគ្នាឡើងទៅគ្រប់គ្រងបកកណ្ណាមតិយោបល់គេគ្រប់គ្រងទាំងសិក្ខាសាលាទាំងស្អីហើយចាំបើគ្រប់គ្រងទៅឡើងនិយាយទៅអីឡើងនិយាយមតិខ្លួនឯងមកយល់ឃើញខុសត្រង់ណាប្លែកពីគេត្រង់ណាចាំឡើងនិយាយកុំតែជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេដាក់ឲ្យឡើងនិយាយតម្រៀបជួរគ្នាឡើងនិយាយដល់ឡើងមកបានគ្រប់គ្នាអស់ម៉ោងមុំហើយអស់ម៉ោងហើយគេចាប់បាត់ហើយដូច្នេះកុំមានល្បិចកិច្ចកលធ្វើនយោបាយដោយសុចរិតភាពដោយស្មោះត្រង់ស្ដាប់អ្នកចូលរួមហើយចាំឆ្លើយជូនទៅគាត់ខ្ញុំជម្រាបជូនប៉ុណ្្នឹងចោះប្រធានបទនៃការរួបរวมដូចជាគ្រប់គ្រាន់ណាសង្ខេបឲ្យខ្លីងាយចាំចំហប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនរួមគ្នាបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលរើសបកណាមួយជាតំណាងដាក់បញ្ជីតែមួយបកតែមួយ1652ឃុំសង្កាត់នោះជាគោលចំហរបស់យើង ជាកដៃជឿនលឿនរួមចៃយកណាបាក់ជាកដៃជឿនលឿនដូច្នេះសូមសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងចុះពាក់ព័ន្ធការរួបរวมឥឡូវយើងដែលជាអ្នកចូលរួមចង់ធ្វើនយោបាយគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមជាតិដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋពាក្យថាសង្គមជាតិធំធេងណាស់ដូច្នេះបើសិនណាយើងគិតដាក់ខ្លួនថាជាអ្នកនយោបាយចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយគឺរឿងធំណាស់សួរឲ្យច្បាស់នៅខ្លួនឯងពិតប្រកបហើយនៅតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយនៅតម្កល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំហើយឬនៅពេលសំណួរពីរនឹងឲ្យច្បាស់ជ្រះស្រឡះហើយបានចាប់ផ្ដើមគិតបន្តទៅវាងាយចឹងហើយបានយើងចាក់ខុសវិស័យរបស់គណៈបកគោលដៅគោលបំណងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រកម្មភាពថ្នាក់ដឹកនាំបានរៀបរាប់ខ្លះហើយខ្ញុំជម្រាបជូនដោយខ្លីចុះបញ្ច្រាស់ពីបាវចនារបស់យើងវិញយើងដាក់ថាវឌ្ឍនភាពនៅចុងបំផុតវឌ្ឍនភាពដោយជេរភាពវឌ្ឍនភាពដោយសមត្ថធម៌ក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ប្រទេសក្នុងនាមកូនខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវតែមានសិទ្ធិទទួលបានពីការអភិវឌ្ឍដោយស្មើភាពគ្នាដល់ពេលយើងនិយាយមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងស្រួលទេស្រួលធ្វើម៉េចដើម្បីអភិវឌ្ឍបានធ្វើម៉េចដើម្បីទទួលសិទ្ធិបានស្មើភាពធ្វើម៉េចដើម្បីអភិវឌ្ឍដោយជេរភាពបើថាអភិវឌ្ឍកន្លែងតំបន់មានព្រៃកុំឲ្យអស់ព្រៃបើអភិវឌ្ឍកន្លែងតំបន់ទឹកកុំឲ្យវាលុបបឹងលុបទន្លេអីយកពុះដីលោលក់ដូច្នេះសុទ្ធតែជារឿងមួយច្រើនណាស់ក្នុងរឿងបញ្ហាសង្គមដល់ពេលនោះបានគេគិតថាកលឹះសំខាន់ពីរដែលសំខាន់បំផុតដោយសារខ្មែរបែកបាក់ដោយសារស្មារតីជាតិនិយមរបស់យើងធ្លាក់ចុះខ្សោយបានយើងប្រើពាក្យថាភាតរភាពជាបងប្អូនសាមគ្គីភាពក្នុងនាមយើងជាបងជាប្អូនក្នុងនាមយើងជាខ្មែរដែលមានម្ដាយកម្ពុជាតែមួយនិងភាតរភាពដូច្នេះត្រូវមានជំនឿទុកចិត្តថាយើងជាកូនខ្មែររស់នៅលើទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាម្ដាយរបស់យើងនៅពេលណាដែលដាក់ចិត្តថាយើងជាកូនកម្ពុជាម្ដាយឈឺម្ដាយកើតទុក្ខបានយើងចាប់ផ្ដើមមានសមានចិត្តឈឺចាប់ចង់ជួយម្ដាយចង់មើលថែម្ដាយក្រៃលោអ្នកខ្លះគ្រាន់តែមហីហីចឹងទៅប៉ុន្តែអត់ទុកថាម្ដាយកម្ពុជាទេគេថាគេធ្វើមិនបានគឺលេងមកអស់ដៃហ្មងទោះបីម្ដាយកម្ពុជានឹងអស់ស្អីក៏ដោយក៏គេមិនខ្វល់ចំណុចទាំងអស់នោះរឿងច្រើនណាស់ឥឡូវនៅពេលដែលយើងលើកកម្ពស់ស្មារតីជាតិនិយមសាមគ្គីភាពស្រឡាញ់គ្នាក្នុងនាមជាបងជាប្អូនចាត់ទុកកម្ពុជាជាម្ដាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះបានតើយើងរៀបចំប្រទេសឲ្យទៅជានីតិរដ្ឋស្មើមុខគ្នាចំពោះមុខច្បាប់បើសួរបងប្អូនសួរស្មើហើយនៅមានបញ្ហាឧត្តមភាពនៃច្បាប់ស្តង់ដារតែមួយមានហើយនៅពេលខ្លះខ្ញុំអត់ចង់លើកទេបងណាខ្ញុំវាដឹងរឿងច្បាប់តិចតួចដែរវាមិនសរោតផ្លាកពេកទេ
ករណីថ្មីនៅសាលាអូតូដើមមិនដឹងនរណាជាអ្នកដើមមិនដឹងអាយដាមកឹមសុខាគាត់ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលក្រមសាលាដំបងគាត់អ្នកប្តឹងវាទៅជាអ្នកប្តឹងថែមទោសទៀតវាមិនដែលមានតុលាការណាគេដាក់ទោសទៅលើអ្នកដើមមិនដឹងចឹងទេមានបងប្អូនណាខ្លះរៀនសាលាច្បាប់ជួយប្រាប់ខ្ញុំផងវាចម្លែកចឹងណាមិនត្រឹមពីព្រោះពេលដែលគេប្តឹងទៅអូតូបាននេះតែខ្ញុំគាត់កើតទុកមិនសុខចិត្តនឹងសាលក្រមតុលាការសាលាដំបងដោយកាត់ទោសឲ្យគាត់ជាប់ទោស27ឆ្នាំខណ្ឌចប់គាត់ប្តឹងជំទាស់សូមឲ្យទម្លាក់បទចោទគេប្តឹងតែប៉ុណ្្នឹងសោះធ្លាយទៅណាថែមទោសបន្ថែមទោស5ឆ្នាំមកដល់ចេញក្រៅប្រទេសគេថែមច្រើនណាស់ហ្នឹងពីព្រោះគេអត់មានប្តឹងប៉ុណ្ណឹងពេលខ្លះខ្ញុំឆ្ងល់បងណាមិនត្រឹមពីព្រោះពាក្យថាប្តឹងទៅអូតូមានតែ2ទេគេឲ្យឈ្មោះថាបធូបថយទោសដើម្បីឲ្យទៅខាងដើមមិនដឹងឬមួយក៏ទម្លាក់បទចោទតែម្ដងមានតែ2ហ្នឹងទេតែវាលេចចេញអាទី3បន្ថែមទោសជារឿងមួយដែលភាគច្រើនស្មានមិនដល់ឥឡូវយើងនិយាយតទៅទៀតនីតិរដ្ឋពីព្រោះនីតិរដ្ឋសំខាន់ណាស់ពីព្រោះអំពើពុករលួយបានដោយសារគ្មានការគោរពច្បាប់ដោយសារបពពួករើសអើងបានដោយសារគ្មានការគោរពច្បាប់ការអនុវត្តសេវាសាធារណៈពុំបានពេញលេញល្អដោយសារមិនគោរពច្បាប់មានក៏ប៉ុន្តែចំណុចខ្លះនៅចន្លោះប្រហោងមិនគោរពច្បាប់ចំណុចទាំងអស់នោះដែលយើងយល់ឃើញថានីតិរដ្ឋជាគ្រឹះដ៏សំខាន់ដែលយើងត្រូវការរៀបចំបងប្អូនចង់បានសង្គមស្អាតស្អំចង់បានសង្គមយុត្តិធម៌ចង់បានសង្គមស៊ីវិល័យជឿនលឿនថ្លៃថ្នូរដែលមានសិលធម៌មានគុណធម៌ចង់បានការរស់នៅដោយសុខសុវត្ថិភាពចង់បានរស់នៅដោយសុខសុភមង្គលដល់ពេលពាក្យដែលចង់បានទាំងអស់ហ្នឹងគឺល្អផូរផង់ណាសួរថាតើយើងនាំគ្នាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានតើតែមានច្បាប់តើកុំឲ្យមានអនឡាញ scam តើកុំឲ្យមានអ្នកទិញដីអត់បានដីតើកុំឲ្យមានអ្នកទិញផ្ទះអត់បានផ្ទះដល់ចុងក្រោយអ្នកដាក់លុយនៅធនាគារអត់បានលុយមកវិញទៀតទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាបញ្ហាចម្បងធំសម្រាប់សង្គមតើយើងជាអ្នកដឹកនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមើលឃើញហើយអត់ថាបញ្ហានោះវាកើតចេញពីណាហេតុអីបានមានរឿងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឥឡូវពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះមួយទៀតរឿងប្រជាពលរដ្ឋពេលដែលលោករងគ្រោះលោកសង្ឃឹមទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការតើជនរងគ្រោះដែលបានទទួលជោគជ័យឬក៏អត់បានខ្លះអត់ខ្លះបើសិនណាប៉ះគូមិនដឹងអត់មានខ្សែខ្នងធំដូច្នេះរឿងច្រើនណាស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកលំបាកយើងចង់បានឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយថ្លៃថ្នូររស់នៅដោយសមរម្យមានការងារធ្វើមានឱកាសស្មើគ្នាដល់ពាក្យត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំលែងហ៊ានចង់និយាយហើយហ្នឹងឱកាសស្មើគ្នាឯណាបើឃើញសុទ្ធតែគេទាំងអស់ក្រៅពីប្រពន្ធអញកូនអញមិនទុកចិត្តណាទាំងអស់ពាក្យថាឱកាសស្មើគ្នាហ្នឹងអត់ដឹងនៅណាទេហើយដល់និយាយទៅចេះវែងឆ្ងាយហ៎បង17លានអ្នកក្រសួង28 29ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងទេសរដ្ឋមន្ត្រីផងរដ្ឋមន្ត្រីផងរដ្ឋលេខាធិការផងអនុរដ្ឋលេខាធិការផងទីប្រឹក្សាផងជំនួយការផងបើប្រមូលប្រជុំម្ដងនៅក្នុងក្រសួងរកកៅអីដាក់កន្លែងអង្គុយគ្មានទេបងខ្ញុំវាមិនដែលឃើញរបៀបដឹកនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿនលឿនបានដោយយកលុយពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋយកទៅចាយខ្ជះខ្ជាយបែបនេះខ្ញុំមិនដែលឃើញពីព្រោះក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំគេសន្សំសំចៃថវិកាជាតិណាស់ដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលុយបានមកពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានមកពីបងប្អូនបងពុនហើយយកទៅចាយអីចាយម្លេះ
ដល់ក្រោយមើលទៅតែឃើញចេញខ្លះឋានៈស្មើមិនទទួលប្រាក់ខែតែចាអ្នកទទួលនៅសល់ប៉ុន្មានហ៊ាននិយាយទេដឹកនាំតាមបែបតម្លាភាពទេក្រសួងមួយដាក់ឲ្យទាំងអស់ពីលើដល់ក្រោមរដ្ឋមន្ត្រីឈ្មោះអីឧបឈ្មោះអីឬក៏ទេសរដ្ឋមន្ត្រីឬមួយក៏រដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការទីប្រឹក្សាអនុទីប្រឹក្សាជំនួយការរាយបញ្ជីមកជាតម្លាភាពដើម្បីខ្ញុំបានព័ត៌មាននៅច្បាស់ផងរាល់ថ្ងៃចង់រាវរោមិននឹងទៅរកនៅឯណាខ្លះទេដើម្បីឲ្យបានគេមិនដែលដឹកនាំរបៀបបិទបាំងចឹងទេគេធ្វើដោយតម្លាភាពប្រជាពលរដ្ឋចង់បានព័ត៌មានពីការគ្រប់គ្រងដឹកនាំគេរៀបចំយ៉ាងស្អាតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចង់ដឹងរឿងអីបានភ្លាមឥឡូវបងប្អូនជួយគិតចង់លើកស្ទួយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋតើបងប្អូនតម្លៃកសិផលមានតម្លៃសមរម្យមានទីផ្សារតើបងប្អូនមានការងារធ្វើដើម្បីបង្កើតការងារធ្វើម៉េចតើមានវិនិយោគទុនជាខ្មែរឬក៏ជាបរទេសដែលគេមកដាក់ទុនរកស៊ីបង្កើតការងារសួរគេមកដែរអ្នកវិនិយោគទុនខ្មែរឬបរទេសដែលលោកចង់បានចង់ឃើញគឺតម្លាភាពមិនពុករលួយមានច្បាប់ទម្លាប់ការពារត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់និងអ្នករកស៊ីត្រឹមត្រូវបានគេធ្វើបានគេមកហើយចាំបើកាលចំនួនប្រហែលឆ្នាំមុនក៏គេមកខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំគេថាគ្រាន់តែលុយដាក់ក្រោមតុមុននឹងធ្វើហ្នឹងវាថ្លៃជាងអាថ្លៃក្រុមហ៊ុនត្រូវបើកទៀតហើយបើម្លឹងធ្វើម៉េចបងប្អូនចង់មានការងារធ្វើគាត់ជាថកែគាត់ដាក់លុយរកស៊ីធម្មតាតែងតែចង់បានចំណេញដូច្នេះដើម្បីបង្កើតការងារតើមានច្បាប់ច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដស្អាតស្អំហើយតម្លាភាពមែនតើចំណុចនោះសំខាន់ណាស់បងប្អូនចាប់ផ្ដើមសួរខ្លួនឯងណាសួរថាហេតុអីបានគេវិនិយោគទុននៅប្រទេសខាងលិចខាងកើតឬក៏ប្រទេសផ្សេងមិនមកខ្មែរតិចម៉េះមានខ្ញុំឃើញមិនអត់ទេមានក៏ប៉ុន្តែវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមានការងារធ្វើគ្រប់គ្នាហើយនៅខ្វះខាតច្រើនណាហើយបើនិយាយពីរឿងតម្លាភាពនិងស្ថិតិតួលេខនេះខ្ញុំមិនដឹងជាគេគិតវាមិនទេបងអើយបងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការងារធ្វើ 99% គេយកតួលេខពីណាបងពេលខ្លះខ្ញុំចេះសួរសំបីតអ្នកលក់ចេកអាំងមួយថ្ងៃ1ម៉ោង2ម៉ោងហ្នឹងក៏ការងារដែរណាដល់សរុបទៅ 99% បងណានិយាយបែបនេះបងណាគេសើចបងណាប្រទេសគេជឿនលឿនប្រទេសមហាអំណាចអត្រានៃអ្នកអត់ការធ្វើសិតតែ 7-8% 3-4-5% 10% លេខ2ខ្ទង់ហើយដល់ឯង 99% មានការងារធ្វើសួរដល់ពេលមិនដាក់គ្រប់ 100% ហ្មងទៅវាស្រួលកុំឲ្យពិបាកដកលេខដល់ពេលនោះនៅពេលដែលមានការងារធ្វើហើយគេមិនត្រឹមតែនិយាយប៉ុណ្្នឹងទេគេសួរថាមានប្រាក់ខែសមរម្យហើយនៅអាចរស់បានហើយនៅអសូរខ្មែរដែរបងអើយបងប្អូនដែលធ្លាប់ជិះឡានតាមផ្លូវជាតិលេខ 5 កំពង់ឆ្នាំងឬក៏ទៅខាងកំពង់ស្ពឺឃើញប្អូនក្មួយស្រីកម្មករពលករឈរប្រជ្រៀតគ្នាលើឡានហ្នឹងដឹកដូចគោដូចជ្រូកចឹងបងអសូរមែនទេស៊ូពេលណាគ្រាន់តែមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនកម្មករពលករហ្នឹងដោះស្រាយមិនចេញយើងឃើញប្រជ្រៀតឲ្យឡើងណែនក្នុងឡានដឹកសុទ្ធតែជារឿងពិតនៃសង្គមសុទ្ធតែអ្វីដែលយើងឃើញនឹងភ្នែកចាំបានឆ្នាំទៀតមិនដោះស្រាយទាំងអស់នេះក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំគឺត្រូវតែចូលរួមនិយាយការពិតពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងវាសម្បូរអារឿងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងវាសម្បូរទៅទៀតណាសម្បូរបើថាមានអ្នកនិយាយការពិតទៅមានអាក្រុមអ្នកលើកជើងនោះវាទៅឆ្កុយទៅជាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក៏ប៉ុន្តែយកសច្ចភាពយកការពិតជាមូលដ្ឋានពេលនោះបានខ្មែរខ្លាំងស្រឡាញ់ចោះថ្ងៃនេះបញ្ជាក់មួយទៀតឲ្យច្បាស់បងណាយើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិអ្នកចូលរួម
ពេញចិត្តបកណាជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនគ្មានការបង្ខិតបង្ខំគឺយើងគោរពសិទ្ធិទោះបីអញ្ជើញមកពីបកណាក៏ដោយយើងស្វាគមន៍អញ្ជើញអង្គុយស្ដាប់មានចម្ងល់ឆ្ងល់ឡើងសួរនឹងបានប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនថាតលមកតចូលបកអញមិនឲ្យចូលយើងអត់រើសអើងបែបហ្នឹងទេលុបបំបត្តិវប្បធម៌រើសអើងខ្មែរនឹងឲ្យបានបង្កើតសាមគ្គីជាតិបានពីព្រោះការរើសអើងនេះកាន់តែធ្ងន់ទៅវានាំឲ្យជាតិបែកបាក់នៅពេលដែលជាតិបែកបាក់នរណាអ្នករងគ្រោះកម្ពុជាជាមេដារបស់យើងមេដាយើងរងគ្រោះយើងជាកូនរងគ្រោះហើយអត់យើងរងគ្រោះហេតុអីក៏យើងចូលរួមចំណែកបំបាក់ជាតិត្រូវហ៊ាននិយាយការពិតមិននិយាយការពារឲ្យច្បាស់ឲ្យប្រកបមួយនឹងបានពីព្រោះជំងឺសពថ្ងៃនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់មិនមែនជាជំងឺងាយស្រាលទេជ័យយកដល់បកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនឥឡូវខ្ញុំសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងចុះទី1ពីចក្ខុវិស័យរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនចង់ឃើញចង់បានកម្ពុជាឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីពេញលេញនោះជាបំណងរបស់យើងចង់បានសង្គមយុត្តិធម៌សង្គមស្អាតស្អំយើងចង់បានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពធូរធាររស់នៅដោយសុខសុវត្ថិភាពដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចនោះជាចក្ខុវិស័យដែលយើងចង់បានសរុបឲ្យខ្លីយើងចង់បានសង្គមស៊ីវិល័យជឿនលឿនថ្លៃថ្នូរដែលមានសិលធម៌មានគុណធម៌ស្រឡាញ់គ្នាក្នុងនាមជាខ្មែរជាបងជាប្អូនគោលការណ៍របស់ប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនសន្តិវិធីអហិង្សាចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងឲ្យច្បាស់ជាមួយគ្នាដូច្នេះគោលការណ៍របស់យើងមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវមិនគុំគួនសងសឹកកុំឲ្យឃើញគេឃើញនៅបាក់ផ្សេងអីនាំគ្នាឆ្លោះនាំគ្នាជេរបចោកុំមកណាគោលការណ៍មួយទៀតខ្ញុំសូមចិត្តសូមសាពះអង្វរចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងជៀសវាងប្រើពាក្យអសរោះជេរប្រមាថនៅលើបណ្ដាញសង្គមជេរគ្នាអាយះអាយាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមអ្នកឈួតងវែងពុលនឹងទឹកមាត់ដើម្បីចង់បាន like ហើយនឹង view គេខំប្រឹងណាស់ខំប្រឹងជេរខ្មែរណាស់ខំប្រឹងជេរប្រមាថគ្នាហើយរុញឲ្យសង្គមហ្នឹងបែកបាក់ឲ្យឆ្លោះគ្នាទៅតាមពាក្យសម្ដីអសរោះនឹងការជេរប្រមាថកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសុំចិត្តសុំសមាជិកទាំងអស់ខ្មែរគ្រប់រូបកុំឲ្យសោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏ដោយជួបដោយផ្ទាល់ក៏ដោយគោរពសិទ្ធិខាងចេះនិយាយខ្មែរដោយសមរម្យដែរតើអីខាងខ្មែរសុភាពរៀបសារចេះញឹមចេះសាពះគ្នាដែរតើអីមិនគេចាំបាច់តលពាក្យជេរតលពាក្យកាប់ចាក់ហេតុអីយើងកុំចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យសង្គមជាតិបែកបាក់នោះជាគោលការណ៍របស់យើងខ្ញុំសូមមកណាសូមទាំងអស់គ្នាសូមថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ប្រកាន់ជំហរនេះឲ្យបានចំណុចពីគោលដៅគោលបំណងចង់ទៅដឹកនាំប្រទេសកុំឲ្យនិយាយថាធ្វើនយោបាយមិនចង់ដឹកនាំប្រទេសទេកុំចាំបាច់តប៉ែញ៉ែអីច្រើនម៉េចយើងចង់ទៅដឹកនាំប្រទេសដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់យើងឲ្យច្បាស់ចឹងមកណាទោះបីបានសម្លេងឬមិនបានសម្លេងត្រូវហ៊ាននិយាយការពិតថាមូលហេតុយើងចង់ទៅដឹកនាំប្រទេសដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់យើងពីព្រោះបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលយើងបានត្រឹមតែយល់ឃើញថាសំណូមពរបានប៉ុណ្ណឹងគេធ្វើមិនធ្វើរឿងរបស់គេទៅយល់ពីតួនាទីឲ្យច្បាស់បែបនេះផ្ទុយទៅវិញបើសិនណាយើងដឹកនាំកាន់ណាចគឺអត់មានសំណូមពរឬមួយក៏ប្រសិនបើទេគឺអនុវត្តគោលនយោបាយដែលយើងបានកំណត់ឲ្យច្បាស់ចឹងមកចំណុចទាំងអស់នេះឲ្យដឹងហើយឲ្យយល់ចាឥឡូវខ្ញុំនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងថាដើម្បីទៅដឹកនាំប្រទេសដើម្បីទៅអនុវត្តគោលនយោបាយត្រូវធ្វើម៉េចមិញយើងប្រើពាក្យថាសន្តិវិធីអហិង្សាចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហើយដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតបានតើមានបកជាតំណាងឥឡូវមានបកហើយក៏ប៉ុន្តែក្រែងថាកម្លាំងវាមិនទាន់ខ្លាំង
យើងគិតថាបើរួមគ្នាទៅឱកាសនយោបាយនឹងវាខ្លាំងហើយវាលឿន2027ជិតដល់ហើយពេលបោះឆ្នោតខែមិថុនា2027ដូច្នេះអ្នកដឹកនាំគេគិតទៀតគេថាឥឡូវចង់ទៅដឹកនាំអនុវត្តគោលនយោបាយបើទៅតែខ្លួនយើងអញ្ចឹងប្រហែលជាយូរប្រហែលជាមិនជោគជ័យបាន 100% ទេអាចបានប្រមាណភាគរយខ្ញុំមិនថាទេអ្នកដឹកនាំគេគិតឲ្យលឿនថាតើមានយុទ្ធវិធីអីផ្សេងទៀតដើម្បីទៅដឹកនាំបានយុទ្ធវិធីអីផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យខ្លាំងដោយ2017ប៉ុន្តែយើងនិយាយដាក់មីក្រូលឺពេកគេលោកគេលឺអស់ដឹងប៉ុន្តែបាក់យើងយកបែបតម្លាភាពដូចនេះមីក្រូមិនមីក្រូអីនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងយុទ្ធវិធីបើនៅទីពីគ្នាគោលបំណងដែលចង់ទៅដឹកនាំទៅជាមេឃុំទៅជាចៅសង្កាត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ប្រហែលជាពិបាកប្រហែលជាបានតិចខ្ញុំមិនថាមិនបានទេបានប៉ុន្តែប្រហែលជាពិបាកហើយបានតិចតែវិធីសាស្ត្រមួយទៀតបើរួមគ្នាតែមួយទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋគាត់សង្ឃឹមត្រេកអរគាត់រងចាំពេលនោះនឹងបានច្រើនដែលខ្ញុំប្រើពាក្យថាបានច្រើនមកណាថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញតួលេខជូនចាស់តាមអ្វីដែលខ្ញុំស្ដាប់គ្រប់ខេត្តទាំងអស់បើសិនណាធ្វើបែបនឹងបានណាមិនក្រោមពីលទ្ធផល2017ទេ2017ទេពាក្យថាមិនក្រោមលទ្ធផល2017ខ្លាំងណាស់មកណាគ្រាន់តែមេឃុំចៅសង្កាត់ជិត500ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 5000 ដូច្នេះសម្បើមនៅតែមួយជំហានទៀតដល់គោលដៅក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញមួយជំហានទៀតគេក៏មើលឃើញដូចយើងដូច្នេះឈប់ឆ្លោះគ្នាឈប់ប្រកែកគ្នាឈប់ចោទគ្នាថាមូលហេតុមកពីចេះមកពីចោះបានគេរំលាយសង្គ្រោះជាតិឈប់គិតបែបហ្នឹងមកពីយើងចិត្តឈ្នះហើយបានវាមានរឿងបែបហ្នឹងកើតឡើងធ្វើនយោបាយឲ្យច្បាស់ចឹងមកណាកុំឲ្យគេមកផ្លុំតិចតែបន្តិចមកពីចេះមកពីចុះឆ្លោះគ្នាពួកដែលគេផ្លុំតិចបានហ្នឹងដឹងខ្ញុំឲ្យឈ្មោះអីទេក្រុមមាតិជាសហើយអ្នកដឹកនាំនយោបាយបែបអាក្រុមមាតិជាសនេះយ៉ាប់ណាស់បងណាពីព្រោះគេចាក់រុកតែបន្តិចគេបោះពាក្យតែបន្តិចឆ្លោះគ្នាហុយផ្សេងពេលណាបានអស់អ្នកនយោបាយអតិជាសអស់ហ្នឹងឲ្យច្បាស់ជាមួយគ្នាមើលបើថាអួតខ្លួនឯងថាគិតជាតិហើយគិតប្រជាពលរដ្ឋហើយចង់ឈ្នះហើយពេលដែលជួបសួរចង់ឈ្នះអត់ចង់រួមគ្នាអត់គិតសិនជិះខំចង់ឈ្នះទៅអីដូច្នេះយុទ្ធវិធីរបស់យើងត្រូវរួមគ្នាបញ្ជីជាមួយបកតែមួយ2027អ្នកដទៃទៀតមកនិយាយមើលខ្ញុំថាចាំគិតក្រោយពេលបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់អីខ្ញុំចេះស្ដាប់ទៅទេចេះតែញឹមនឹងកុំឲ្យគេថាយើងនឹងវាឆ្មៅឆ្មៃកំតែក្នុងចិត្តអត់មានចូលទៅក្នុងនេះមកបៀទេណាអត់មានចូលទេពីព្រោះអ្នកនោះគឺជាមនុស្សដែលគិតផលប្រយោជន៍សូនតួទេបើគិតផលប្រយោជន៍ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់1652ឃុំសង្កាត់គឺយើងត្រូវចែកផលហ្នឹងដើម្បីឲ្យក្រុមដឹកនាំយើងមូលដ្ឋានបានចូលទៅកាន់ទូនាទីនឹងតំណែងកុំគិតតែមកកញ្ចប់25រាជធានីខេត្តក្រុងបើបាន50នាក់បានតែ50នោះហើយចុះបើឃុំសង្កាត់បើបានជាង 5000 នាក់ហេតុអីក៏មិនចេះគិតហើយនៅពេលដែលបានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 5000 ហើយស្រុកក្រុងខណ្ឌកើនតាមនឹងទៀតរាជធានីខេត្តតាមនឹងទៀតមនុស្សសរុបរាប់ម៉ឺននាក់ចូលរួមដឹកនាំនយោបាយគោលនយោបាយរបស់យើងជ័យយកដាក់បាក់ប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿន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 ប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែមកជាតិរុងរឿងចាំបានពេលខ្លះសុំទោសនិយាយដល់ពាក្យហ្នឹងកែលោវាអាក្រក់ស្ដាប់បន្តិចខ្ញុំថាហេតុអីបានកំណត់ចង្អៀតដូចក្តិតអញ្ជុលអញ្ចឹងហេតុអីបានកំណត់ខ្លីដូចកតុយដៅអញ្ចឹងរាប់ម៉ឺននាក់ដែលយើងជួយឲ្យគាត់ចូលរួមដឹកនាំគោលនយោបាយរបស់យើងមកព្រួយមកត្រឹមតែមកតបស្វា10 20នាក់ហ្នឹងនាំគ្នាគិតតែប៉ុណ្ណឹងរឿងហ្នឹងគឺជារឿងមកតាមក្រោយដូច្នេះអ្នកដឹកនាំគេគិត
គេថាឲ្យមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំមានគ្នារាប់ម៉ឺននាក់ចុះទៅវេទិកាខេត្តណាក៏បានពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋលោកហ៊ានចូលរួមពីព្រោះមានអ្នកជាតំណាងរបស់លោកការពារលោកជួយលោកនៅក្នុងបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពិតប្រាកដកាលមុនខ្ញុំធ្លាប់និយាយបាទណាឧបមាថាឃុំនេះឈ្នះឃុំជាប់នេះអត់ទាន់ឈ្នះដឹកនាំតាមអាណត្តិឃុំនេះនឹងឈ្នះដែរពីព្រោះឃុំនៅឈ្នះនេះផ្ដល់ភាពជាគំរូប្រជុំប្រជាពលរដ្ឋជាសាធារណៈនៅសាលាឃុំមិនមែននៅមន្ទីរបកទេផ្ដល់គោលការណ៍ផ្ដល់នយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងឃុំនៅជាប់នេះក៏ថាអញគេទៅអស់ហើយគេធ្វើបានល្អហើយដល់ពេលបោះឆ្នោតលើក្រោយឃុំនេះនឹងឈ្នះទៀតនឹងហើយជាអ្នកនយោបាយមិនមែនគិតតែតោះកុំនិយាយបើគេថាខ្ញុំនឹងចេះតែថាអ្នកនយោបាយសួនតួពួកវាសួនតួមែនហើយខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេបាទណាខ្ញុំជម្រាបជូនខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេពីរឿងតួនាទីភារកិច្ចខ្ញុំមិនខ្ចីខ្វល់ធ្វើម៉េចឲ្យទៅរួមគ្នាចេញទៅរៀបចំឲ្យបងប្អូនតំណាងឃុំសង្កាត់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់ដើម្បីដឹកនាំគោលនយោបាយរបស់យើងដើម្បីរៀបចំសង្គមជាតិយើងកសាងប្រទេសជាតិយើងទៅមុខទៀតនោះជាគោលដៅរបស់យើងអស់ហើយបើឲ្យនិយាយទៀតអាចនិយាយបាន 4-5 ម៉ោងដែរក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជម្រាបមុនហ្នឹងអញ្ចឹងទុកឱកាសជូនបងប្អូនមានមតិយោបល់មានសំណួរអញ្ជើញឲ្យកុំបារម្ភកុំខ្លាចខ្ញុំហាមណាសូមគ្នាយើងអ្នកចូលរួមវេទិកាសាធារណៈមិនចាំបាច់កត់ឈ្មោះទេណាពីព្រោះពេលដែលកត់ឈ្មោះនាំឲ្យគាត់បារម្ភថាខ្លាចយកឈ្មោះគាត់ទៅណាពាក្យថាវេទិកាសាធារណៈគ្មានកត់ឈ្មោះទេអ្នកណាចូលមកស្វាគមន៍ទទួលស្ដាប់មានមតិយោបល់អញ្ជើញមកសេរីដោយស្មារភាពគ្នាអរគុណច្រើនចឹងទុកវេទិកានេះជូនសម្លេងទៅអង្គពិធីវិញសូមអញ្ជើញ Thế đâu là tạo cái chuyện là tay chưa luôn.